Hello student, in the previous lecture we have seen all theoretical part of chapter current electricity. Now in this chapter first we have seen Kirchhoff first law, statement, sign, convention. Kirchhoff second law, that is also known as voltage law, statement, sign, convention. That means according to Kirchhoff's first law we have seen that summation of I is equal to 0. According to Kirchhoff's second law we have seen that summation of I into R plus summation of E is equal to 0. Then after this we have seen potentiometer, concept of potentiometer, Wheatstone's network. According to Wheatstone's network, when network is balanced, then R1 by R2 is equal to R3 by R4. Then Kelvin's method, then determination of unknown resistance by Wheatstone's meter bridge experiment. Then after that we have seen thermoelectricity, thermocouple, all these things. Now on the basis of some important formulas we can solve different numericals. First we'll take some MCQs related to the textbook. Now in the exercise part, first question, choose the correct option. Now what is the first question? Kirchhoff's first law, that is summation of I is equal to 0 at a junction deals with the conservation of. Now we know that according to Kirchhoff's first law, the total current approaching the junction is always equal to the total current leaving the junction. That means conservation of charge takes place according to Kirchhoff's first law. Therefore we can say that answer of this first MCQ is electric charge. That means option number A. That means Kirchhoff's first law, that is summation of I is equal to 0 at a junction deals with the conservation of charge. Then second MCQs, when the balance point is obtained in the potentiometer, a current is drawn from option number A, both the cells and auxiliary battery. Number 2 or B, cell only. Number 3, auxiliary battery only. And number D, neither cell nor auxiliary battery. Now when we learn about the comparison of EMF of two cells by using sum and difference method, by using individual method, in that we have seen that when a balance point is obtained in the potentiometer, then current is drawn only from auxiliary battery. That means option number C is there. Now MCQ number 3, in the following circuit diagram, there one diagram is given here. We'll draw this diagram. Now here 2 ohm, then 2 ohm. To infinity, here also to infinity, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, point A, point B. In the following circuit diagram, an infinite series of resistance is shown. Equivalent resistance between point A and B is option number A, infinite. Option number B, 0. Option number C, 2 ohm. And option number D, 1.5 ohm. Now series combination, and here parallel combination is also given. Now we know that according to series combination rule, when 2 or more than 2 resistors are connected in series combination, then effective resistance of series combination is given by formula Rs is equal to R1 plus R2 plus R'. And if 2 or more than 2 resistors are connected in parallel combination, then defective resistance of parallel combination, that means Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus R',
प्लस वन बाय आर एन आर इन्फिनिटी. हे दोन्ही नियम आपल्याला माहीत आहेत, हे आपण 11वीमध्ये पाहिले. आता इथे आपल्याला काय सांगितलं त्यांनी, पॉइंट ए आणि बी मधला तुम्हाला इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा. इथे विचार केला आपण, फक्त या पार्टचा अगोदर विचार करूया. 1 होता इथे या फिगरमध्ये 1 ओम रेजिस्टन्स आणि 2 ओम रेजिस्टन्स. आपल्याला शोधायचं आहे काय, ए आणि बी या दोन पॉइंट मधला इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स. त्याच्यासाठी आपण आणखीन एक पुढचं एक कॉम्बिनेशन घेतलं की एक्स हा रेजिस्टन्स, हा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स आहे या कॉम्बिनेशन. याच्यामधला जर इक्विव्हॅलेंट आपण रेजिस्टन्स जर काढला तर आपल्याला ह्या पुढच्या प्रत्येक कॉम्बिनेशनमध्ये तेवढाच इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स असणार आहे. कारण ए आणि बी मध्ये जो इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स असेल तोच रेजिस्टन्स पी आणि क्यू मध्ये असेल. आता पी आणि क्यू मध्ये समजा एक्स हा रेजिस्टन्स आहे, एक्स आणि हा 2 ओम, हे दोन्ही पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये आहे. याचा अर्थ आपल्याला या नियमानुसार आपण इथे एक्स ची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. म्हणजे या दोन रेजिस्टन्सचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स जर काढायचा असेल, 1 डिवायडेड बाय आर पी इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 2 plus 1 divided by x. That means 1 divided by rp is equal to x plus 2 divided by 2x. That is rp is equal to 2x divided by 2 plus x. ही व्हॅल्यू कशाची आली, या कॉम्बिनेशनची. 2 ओम रेजिस्टन्स आणि x ह्या दोन्हीचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स किती आला, 2x डिवायडेड बाय 2 प्लस x. आता हे कॉम्बिनेशन या 1 ओम रेजिस्टन्सचा जर आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये काय येणार, ते सिरीजमध्ये येणार. आणि मग आपण डायरेक्ट या ठिकाणी फॉर्म्युला लिहू शकतो, रेजिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ए अँड बी हा ओम किती, 1 ओम रेजिस्टन्स. आणि दुसरा याचं इक्विव्हॅलेंट कॉम्बिनेशन जे आहे त्याचा टोटल रेजिस्टन्स किती आला, 2x डिवायडेड बाय 2 प्लस x. आपल्याला हे फायनल आन्सर काढायचं आहे. आता याच्यामध्ये टोटल आपण म्हटलेलं इथे x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x डिवायडेड बाय 2 प्लस x. आता हे आपण सॉल्व करूया. x इज इक्वल टू एलसीएम किती येईल, 2 प्लस x. मी इथे 2 प्लस x ने मल्टिप्लाय करेल, 2 plus x plus 2x divided by 2 plus x. Take the cross multiplication, that means x into bracket 2 plus x is equal to 2 plus x plus 2x. That means 2x plus x into x, x square is equal to 2 plus x plus 2x, 3x. Now if we shift this on this side, therefore 2x plus x square minus 2 minus 3x is equal to 0. That means x square minus x minus 2 is equal to 0. इथपर्यंत आपण आलो, x square minus x minus 2 is equal to 0. आपण जर इथे अल्जेब्राचा जर वापर केला, याचं सॉल्विंग जर केलं तर फायनल ब्रॅकेट आपल्याला मिळेल x minus 2 x plus 1 is equal to 0. हे जर सॉल्व केलं आपण मॅथमॅटिक्सच्या रूल प्रमाणे तर आपल्याला हे दोन ब्रॅकेट मिळतील, x minus 2 x plus 1. घरी गेल्यानंतर हे बाय युजिंग द रूल्स ऑफ अल्जेब्रा जस्ट ट्राय टू सॉल्व दिस इक्वेशन. डेफिनेटली यू विल गेट दीज टू ब्रॅकेट्स. जर हे तुम्हाला नाही जमलं तर पुढच्या पिरियडला तुम्ही मला विचारू शकता. मग x minus 2 x. That means x minus 2 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. That means x is equal to 2 and here resistance never becomes minus. That means this answer is correct. X is equal to 2. Option number C. परत एकदा सांगतो काय काय झालं याच्यामध्ये. काही रेजिस्टर सिरीज मध्ये दिले, काही रेजिस्टर्स पॅरलल मध्ये दिले. हे इक्विव्हॅलेंट सिरीज कॉम्बिनेशन आहे, कॉम्बिनेशन आहे सिरीज. याच्यामध्ये 1 ओम आणि 2 ओम, परत 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम अप टू द इन्फिनिटी. सिरीज ऑफ काय दिले इथे
इनफायनाईट सिरीज ऑफ रेजिस्टन्स इज शोन आणि इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आपल्याला विचार. मग त्याच्यासाठी आपण फक्त 1 ओहम आणि 2 ओहम हे कॉम्बिनेशन अगोदर घेतलं. याचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आपण काय घेतला, या कॉम्बिनेशनचा x घेतला. आता याचा जर इथे विचार केला तर ए आणि बी मधला जो रेजिस्टन्स असेल की जो आपल्याला शोधायचा आहे तो रेजिस्टन्स पी क्यू मधलाच असेल, कारण पॅरलल कॉम्बिनेशन. इथं जेवढा रेजिस्टन्स असेल तिथेच एवढा, परंतु हा याच्याशी पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये आहे. याचा अगोदर इक्विव्हॅलंट पॅरलल कॉम्बिनेशनचा रेजिस्टन्स काढला. तो किती आला, आर पी आपण सुरुवातीला घेतला 1/r इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आणि त्याच्यानुसार मग एक्स इज इक्वल टू हे. मग हे सॉल्विंग करून फायनल इथपर्यंत आपण आलो. नंतर इथे अल्जेब्राचा वापर केला. अल्जेब्राचा वापर करून हे 2 ब्रॅकेट मिळाले आणि त्याच्यातून आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू किती आली 2 ओहम, म्हणजे ऑप्शन नंबर सी. त्याच्यानंतर पुढचा MCQ आहे पहा 4 रेजिस्टन्सेस, 4 रेजिस्टन्स दिले 10 ओहम 10 ओहम 10 ओहम अँड 15 ओहम फॉर ए विस्टोन्स नेटवर्क. What shunt is required across 15 ohm resistor to balance the bridge? आपण एक विस्टोन्स नेटवर्क बॅलन्स. रफ फिगर आहे फार. इथे काय आपल्याला वेगळं काही काढण्याची आवश्यकता नाही. R1 R2 R3 R4 A B C आणि D. बॅटरी की हे विस्टोन्स नेटवर्क आहे. याच्यामध्ये 4 रेजिस्टर्स असतात, हे आपण डिटेलमध्ये पाहिले. आता याच्यामध्ये हे 4 रेजिस्टर कुठले दिले, एक दिला आहे 10 ओहम, दूसरा दिला है 10 ओहम, R1 R2 R3 किती दिला आहे 10 ओहम आणि R4 हा किती दिला आहे 15 ओहम. आणि आपल्याला काय म्हटलं आहे 15 ओहम रेजिस्टरच्या अक्रॉस आपल्याला काय करायचं, शंट रेजिस्टन्स. शंट म्हणजे काय, रेजिस्टन्स कनेक्टेड इन पॅरलल कॉम्बिनेशन. त्याला आपण म्हणणार शंट रेजिस्टन्स. म्हणजे हा शंट रेजिस्टन्स आहे. हा R4च्या म्हणजे 15 ओहम रेजिस्टन्सच्या पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये जोडला, त्याला आपण म्हणूया S. आता आपल्याला काय करायचं आहे, नेटवर्क बॅलन्स करण्यासाठी या 15 ओहम रेजिस्टन्सच्या पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये किती ओहमचा रेजिस्टन्स तुम्हाला जोडावा लागेल की जेणेकरून हे नेटवर्क काय होईल, बॅलन्स होईल. बस सिंपल आहे. हे 10 आहे, हे 10 आहे, हे 10 आहे. मग नेटवर्क जर बॅलन्स करायचं असेल तर याचा पॅरलल कॉम्बिनेशनचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स किती यायला पाहिजे, 10 आला पाहिजे. म्हणजे R1 बाय R2 10 डिवायडेड बाय 10 1 10 डिवायडेड बाय 10 1 येईल, म्हणजे बॅलन्स होईल. मग याचा अर्थ हे नेटवर्क बॅलन्स करण्यासाठी याचा या पॅरलल कॉम्बिनेशनचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स RP किती यायला पाहिजे 10 ओहम. फ्रॉम the given information to balance the network RP should be equal to 10 ohm. RP किती आला पाहिजे 10 ओहम आला पाहिजे. आता पाहूया आपण फॉर parallel combination 1 by RP is equal to 1 by shunt resistance S plus 1 by R4 किती दिला 15 ओहम
RP किती आहे 10, therefore 1 by 10 is equal to 1 by S plus 1 by 15. Therefore 1 by S is equal to 1 by 15 minus 1 by 10. Is it right? हे फक्त काय केलं, हे इकडे शिफ्ट केलं, हे काय होणार आहे मायनस होणार आहे, बरोबर आहे. हे इकडे शिफ्ट केले, हे काय होणार मायनस होणार आहे. पाहूया आपण. मायनस 1 by S is equal to 1 by 15 minus 1 by 10. That means cross multiplication 10 minus 15 divided by 15 into 10, 150. That means minus 1 by S is equal to minus 5 divided by 150. मायनस मायनस दोन्हीकडे साइन सारखे डायरेक्ट आपण काढून टाकू शकतो. It doesn't matter. Therefore 1 by S is equal to 5 divided by 150. Therefore S is equal to 150 divided by 5. That means 30 ohm. ये आंसर किती आला पाहिजे 30 ohm. ऑप्शन नंबर डी. MCQs नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी 30 ohm. काय केले इथे, इट्स व्हेरी सिंपल. 4 रेजिस्टर दिले, 10 ओहम 10 ओहम 10 ओहम आणि एक 15 ओहम आहे. मग 15 ओहमच्या पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये म्हणजे जो आपण रेजिस्टर जोडतो त्याला आपण शंट रेजिस्टन्स असं म्हणतो. तो रेजिस्टन्स किती असावा की जेणेकरून नेटवर्क काय व्हायला पाहिजे, बॅलन्स व्हायला पाहिजे. आता हा 10 आहे, हा 10 आहे, हा 10 आहे. नेटवर्क जर बॅलन्स करायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे विस्टोस नेटवर्कच्या प्रिन्सिपलनुसार जर नेटवर्क बॅलन्स असेल तर R1 by R2 is equal to R3 by R4. म्हणजे R1 by R2 किती आहे तो 10 by 10 म्हणजे 1 यायला पाहिजे. मग R3 by R4 सुद्धा 1 यायला पाहिजे. मग हा 10 असेल तर हा पण इक्विव्हॅलेंट कॉम्बिनेशन मध्ये 10 यायला पाहिजे. म्हणजेच RP किती यायला पाहिजे 10 यायला पाहिजे. म्हणजे गिव्हन इन्फॉर्मेशन नुसार RP किती पाहिजे 10 ओहम. मग हे पॅरलल कॉम्बिनेशनचा विचार केला तर पॅरलल कॉम्बिनेशनच्या लॉ नुसार if two resistors are connected in parallel combination then we can write 1 by RP. RP means equivalent resistance of parallel combination. That means 1 by RP is equal to 1 by S plus 1 by 15. That means 1 by 10 is equal to 1 by S plus 1 by 15. By rearranging the terms finally we get the value S is equal to 30 ohm. म्हणजे ऑप्शन नंबर डी. त्याच्यानंतर पुढचा MCQ आहे सोपं आहे, थोडासा विचार करा शांतपणे. आपण जे शिकलेलो आहोत आतापर्यंत या चॅप्टरमध्ये त्याच्यावरच आधारित आहे. त्यानंतर पुढचा MCQ आहे ए सर्क्युलर लूप. एक सर्क्युलर लूप दिला. ए सर्क्युलर लूप हॅज अ रेजिस्टन्स 40 ओहम. याचा टोटल रेजिस्टन्स किती आहे 40 ओहम. हे सर्क्युलर लूप आहे की जे कंडक्टिंग वायरने बनवलेलं आहे. 2 पॉइंट्स P and Q ऑफ द लूप विच आर 1/4 ऑफ द सर्कम्फरन्स. 1/4 हा टोटल सर्कम्फरन्स आहे, त्याचा 1/4 म्हणजे एवढा आहे. हा P पॉइंट हा Q पॉइंट 1/4. थोडक्यात टोटल रेजिस्टन्स जर 40 ओहम असेल तर त्याचा क्वार्टर म्हणजे 1/4 हिस्सा म्हणजे P आणि Q इथपर्यंत आहे तो रेजिस्टन्स किती आहे 10 ओहम असेल आणि राहिले किती असेल 30 ओहम असेल. म्हणजे थोडक्यात हा जो भाग आहे हा किती याला 10 ओहम रेजिस्टन्स आणि हा राहिलेला जो भाग आहे तर त्याला 30 ओहम रेजिस्टन्स. त्याच्यानंतर पुढे काय दिलंय apart are connected to a 24 volt battery. 24 volt ची बॅटरी या ठिकाणी जोडली आहे. आणि या बॅटरीचा इंटरनल रेजिस्टन्स 0.5 ओहम. किती दिला 0.5. व्हॉट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बॅटरी. बॅटरी मधून वाहणारा करंट किती असेल शोधायचं. ते ऑप्शन दिले ए 0.5 एम्पियर, बी 1 एम्पियर, सी 2 एम्पियर and D 3 एम्पियर.
पहा काय काय दिले बघा. एक सर्क्युलर लूप दिला मेटॅलिक वायरचा, याचा टोटल रेजिस्टन्स दिला 40 ओहम. त्या सर्कम्फरन्स वरती पॉइंट पी आणि क्यू हे त्या सर्क्युलर लूपचा 1/4 त्या ठिकाणी एरिया कव्हर करतात, म्हणजे 1/4 म्हणजे 25%. मग टोटल रेजिस्टन्स जर 40 ओहम असेल तर 1/4 म्हणजे पी आणि क्यू हा झाला 10 ओहम रेजिस्टन्स या आर्कचा, आणि राहिलेली जी बिग आर्क आहे त्याचा ओहम रेजिस्टन्स किती आला 30 ओहम. या दोन पॉइंट मध्ये एक बॅटरी जोडली, ती बॅटरीचं व्होल्टेज किती आहे 24 व्होल्ट, आणि त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स किती आहे 0.5. आता आपल्याला काय विचारलं त्यांनी, या बॅटरीमधून वाहणारा करंट विचार, आणि याच्यासाठी ऑप्शन दिले. आता करंटचा फॉर्म्युला काय, I is equal to V divided by R, because according to Ohm's law V is equal to IR, that means I is equal to V divided by R. बरोबर आहे. बघ आता याच्यामध्ये I is equal to V तर आपल्याला माहिती आहे 24. आता R हा रेजिस्टन्स. आता या रेजिस्टन्स मध्ये आपल्याला ऍड काय करावे, त्या बॅटरीचा इंटरनल रेजिस्टन्स, आणि नंतर आता या दोन्हीचा विचार जर आपण केला, ठीक आहे, टोटल रेजिस्टन्स म्हणजे काय, बॅटरीचा इंटरनल रेजिस्टन्स आणि लूपचा रेजिस्टन्स. परंतु या लूपमध्ये हे दोन पॉईंट जर विचार केला तर हा आर्क आणि हा आर्क आला पॅरलल कॉम्बिनेशन, म्हणजे यांचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स आपल्याला घ्यावा लागेल, आणि त्याच्यामध्ये मग आपल्याला हा 0.5 ऍड करावा लागेल, म्हणजे आपल्याला टोटल रेजिस्टन्स मिळेल. थोडक्यात काय, 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30. Therefore 1/RP is equal to 30 plus 10 divided by 10 into 15. Therefore we can write 1/RP is equal to 40 divided by 300. That means 1/RP is equal to 4 divided by 30. That means RP is equal to 30 divided by 4. That means 7.5. याचा अर्थ काय होतो, या हा जो लूप आहे, या लूपचे हे जे दोन पॉइंट आहे, या दोन पॉइंटच्या दरम्यान या दोन आर्क आले की जे पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये आहे, एक आहे 10 ओहम, दुसरा आहे 30 ओहम. पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स त्यांचा किती आला 7.5 ओहम. हा झाला इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स. प्लस याच्यामध्ये हा ऍड केला, म्हणजे इथे टोटल रेजिस्टन्स किती ना 7.5 प्लस 0.5, म्हणजे I is equal to 24 divided by 8. That means I is equal to 3 ampere. आन्सर किती आला 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी. परत एकदा एक शॉर्ट मध्ये थोडक्यात सांगतो. एक सर्क्युलर लूप दिलाय कंडक्टिंग वायरचा, त्याचा टोटल रेजिस्टन्स दिला 40 ओहम. त्या सर्क्युलर लूप मध्ये दोन पॉइंट पी आणि क्यू असे घेतले की ते एक क्वाड्रंट ॲक्वायर करतात त्या लूपचा, म्हणजे 25% एरिया कव्हर करतात. याचाच अर्थ असा होतो, या आर्कचा रेजिस्टन्स आला 10 ओहम, राहिलेल्या आर्कचा रेजिस्टन्स आला 30 ओहम. या दोन पॉइंटच्या अक्रॉस पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये काय जोडले, बॅटरी जोडली, त्याचं पोटेन्शियल किती दिलेलं आहे 24 व्होल्ट, आणि त्या बॅटरीचा इंटरनल रेजिस्टन्स किती दिला आहे 0.5 ओहम. आणि आपल्याला विचारले त्या बॅटरी मधून किती करंट वाहत आहे. तर पहिला प्रश्न आहे, करंटसाठी फॉर्म्युला आपण घेतला I is equal to V divided by R. म्हणजेच I is equal to V किती आहे 24 डिवाइडेड बाय R. आता R इथे म्हटल्यानंतर टोटल रेजिस्टन्स, त्याच्यामध्ये बॅटरीचा आला, आणि इथे जी सर्क्युलर लूप आहे त्याच्यामध्ये हे जे दोन आर्क आहेत ते एकमेकाच्या पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये आले, आणि इथे हे दोन पॉईंट जोडले. हे दोन पॉईंट जोडल्यामुळे हे पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये म्हटल्यानंतर त्याचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स पॅरलल कॉम्बिनेशन मधला ॲज पर दिस की त्याला 7.5 ओहम, आणि मग हा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स प्लस इंटरनल रेजिस्टन्स या सेलचा असा टोटल रेजिस्टन्स आला आहे I is equal to 94 डिवाइडेड बाय, आन्सर किती आहे 3 एम्पियर. म्हणजे त्या सेलमधून किंवा त्या बॅटरीमधून किती करंट वाहेल 3 एम्पियर. नाउ विल सी रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट स्टेप.